natural realms of the air are four. One is lithosphere, hydrosphere, atmosphere, and biosphere. We already discussed lithosphere. What are the internal structure, okay, na? And external process. This all information we already discussed. And second topic is hydrosphere. In the Greek word, hydro means water. Hydro means water. Sphere means ball. Sphere means ball. సో వాటర్కి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నటువంటి టాపిక్లో డిస్కస్ చేస్తాం. Did you ever doubt why the water in seas and oceans never dried up? Did you ever doubt for why the water of seas and oceans never dried up? మీరు ఎప్పుడైనా ఓషియన్స్లో కానీ అండ్ సీస్లో కానీ ఉన్నటువంటి వాటర్ డ్రై అయిపోవడం చూసారా? ఎప్పుడు చూడలేదు. So we have only less than 1% of water that reaches the air is usable to human beings. We have only 1% of water is useful. Remaining 99% water are available in oceans and seas. So can this water meet the necessities of all living things? So to know the answer to all these questions, okay, let us about the hydrological cycle. Okay, so మనకి ఎర్త్ సర్ఫేస్ మీద ఉన్నటువంటి వాటర్ అంతా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే అందులో మనకి యూస్ఫుల్ వాటర్ ఏంటంటే 1%. సో ఈ 1% వాటరే మన ఎర్త్ సర్ఫేస్ మీద ఉన్నటువంటి ఆల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్, అనిమల్స్, ప్లాంట్స్, హ్యూమన్స్ అన్నిటికీ ఈ 1% వాటర్ అనేటువంటిదే సరిపోతుంది. ఓకేనా? సో నౌ వి విల్ డిస్కస్ హైడ్రోలాజికల్ సైకిల్ hydrological cycle. Hydrological cycle. So water is a cycle. Water is a cycle renewable resource. Water is a cycle renewable resource. It can be used and reused. It can be used and reused. Water undergoes a cycle from oceans to landforms and landforms to oceans. Okay, na? Landform to ocean. The water cycle has been working for billions of years, and all this life depends on it. ఇప్పుడు ఓషియన్స్ మీద ఉన్నటువంటి లేదా సీస్ మీద ఉన్నటువంటి వాటర్ అంతా కూడా ల్యాండ్లోకి వస్తుంది. అంటే ల్యాండ్లోకి అంటే డైరెక్ట్ రావడం కాదు. సో రైన్ రూపంలో ల్యాండ్లోకి వస్తుంది. ల్యాండ్లో ఉన్నటువంటి వాటర్ అంతా కూడా మళ్ళీ ఓషియన్స్ సీలోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఇది ఒక ప్రాసెస్, ఒక సైకిల్ లాగా. సో బిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ నుంచి ఇలాగే సైకిల్ ఫామ్ అనేటువంటిది కంటిన్యూగా జరుగుతుంది. ఓకేనా? సో hydrological cycle is the circulation of water in different form. First hydrological cycle వెళ్ళక ముందు what is the actual form of water? Water is available in different forms. Water is available in different forms. Water forms. Water forms. So liquid, solid and gaseous. These are the forms of water. So liquid form, daily we are taking drinking water. So this is called liquid. Drinking water or river water. Okay na? So next, solid. Solid nothing but ice. Gas is nothing but
ఫోమ్, ఓకేనా, ఫోమ్ మనకి మంచు, హెయిర్ ఇదంతా కూడా దేనికి వస్తుందంటే దీనికి వస్తుంది, అంటే గ్యాసెస్. హెయిర్, స్నో, దిస్ ఆల్ కమ్స్ టు గ్యాసెస్, ఓకేనా. దిస్ ఆర్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ వాటర్. ఓకే, సో ద hydrological cycles sometimes is expressed in mathematical theory. Hydrological cycle is expressed sometimes in mathematical theory. So RF is equal RO plus ET. So hydrological cycle, RF is equal, RF is equal, so RO plus ET. This is the mathematical expressed symbol for water cycle, okay na. So here RF means rainfall. RF means rainfall. RF means rainfall. RO means run off. RO means run off. ET means transpiration. Okay na. So hydrological cycle mathematical theory ప్రకారం మనం ఒకసారి షార్ట్ ఫామ్ లో రాసుకుంటే RF is equal RO plus ET. RF means rainfall, average rainfall తీసుకుంటాము. RO means runoff. ET means evapotranspiration. Now what are the stages in the water cycle? We discuss in detail, okay na. There have totally 6 stages. Okay, so water cycle stages. First one, evaporation. Second one, transportation. Third one, condensation. Fourth one, precipitation. Fifth one, runoff. Sixth one, underground water or groundwater. These are 6 stages in the water cycle. So first one is evaporation, second one is transportation, third one is condensation, fourth one is precipitation, fifth one is runoff, sixth one is groundwater. So first one, what is mean by evaporation? Water is converted into vapor. Is called evaporation. So water convert into vapor in the presence of sunlight తీసుకొని ఓషియన్స్ లేదా సీస్ లో ఉన్నటువంటి వాటర్ అంతా కూడా ఏంగా కన్వర్ట్ అవుతుందంటే వేపర్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో వాటర్ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఫ్రమ్ ద surface to the atmosphere through evaporation. The process by which water changes from a liquid to gas. So ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాటర్ అనేటువంటి లిక్విడ్ ఫామ్ లో ఉంది.
సో సన్లైట్ ప్రజెన్స్ అది ఏమవుతుంది గ్యాస్గా ఫామ్ అవుతుంది. ద సన్ హీట్స్ ప్రొవైడ్ ఎనర్జీ టు evaporate the form of earth surface, lands, lakes, river, streams. Okay na, these are useful for evaporation process. Okay na, plants also lost water to the air through transportation. Okay na, transpiration. So చూడండి క్లియర్ గా ఒక స్ట్రక్చర్ లాగా మనం డ్రా చేసుకుంటూ వెళ్దాం. సో this one ocean or sea. So పక్కనే ఉంది plants. ఓకేనా, this one sun. సన్ హీట్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు వాటర్ ఏమవుతుందండి, వాటర్ కావచ్చు, ప్లాంట్స్లో ఉన్నటువంటి వాటర్ కావచ్చు, ఇదంతా ఏమవుతుందంటే ఎవాపరేట్ అవుతుంది. ఇది ఇలా వాటర్ అనేటువంటిది ఎవాపరేట్ అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని ఏమంటున్నాం ఎవాపరేషన్. ఎవాపరేషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ transportation. The movement of water through the atmosphere, especially from over the ocean to over land, in the form of clouds. Clouds are propelled from one place to another places by either upper air circulation or surface based circulations like land and sea breezes or other mechanisms. సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాటర్ అంతా కూడా పైకి వెళ్ళేసి అక్కడ క్లౌడ్స్ అనేటువంటివి, అంటే ఓషియన్స్ ఎగ్జాక్ట్గా ఎక్కడ వాటర్ అనేటువంటిది ఎవాపరేట్ అవుతుందో అక్కడ మనం క్లౌడ్స్ ఫార్మేషన్ అనేటువంటిది చూడవచ్చు. క్లౌడ్స్, దీస్ ఆర్ క్లౌడ్. ఓకేనా, క్లౌడ్స్ ఫామ్ అయిన తర్వాత ఇవి ఇక్కడ నుంచి కొద్దిగా ల్యాండ్, అంటే ఎంటీ ల్యాండ్ ఉన్నటువంటి ప్లేసెస్కి ఈ క్లౌడ్స్ అనేటువంటివి మూవింగ్ అనేటువంటిది జరుగుతుంది. అలా మూవింగ్ ఎందుకు జరుగుతుంది? సో అట్మాస్ఫియర్లో మనకి కొన్ని రకాలైనటువంటి సర్క్యులేషన్స్, ఎయిర్ సర్క్యులేషన్స్ అనేటువంటి మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. అట్ ద సేమ్ టైం ఎర్త్ సర్ఫేస్ నుంచి వెళ్ళేటువంటి సర్క్యులేషన్స్ దీని మీద కొంచెం ప్రభావం చూపించవచ్చు. సో దీంతో ఏమవుతాయి, వాటర్ ఉన్నటువంటి ప్లేస్ నుంచి ల్యాండ్ ఉన్నటువంటి ప్లేసెస్కి కొంచెం ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేటువంటిది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ కండెన్సేషన్. సో అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాటర్ అంతా కూడా ఏమవుతుంది, సో అక్కడ క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ జరిగినటువంటి వాటర్ పక్కకి ఇలా మూవ్ అవుతుంది. దిస్ ప్రాసెస్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్. ఇలా ట్రాన్స్పోర్ట్ అయినటువంటి వాటర్. నెక్స్ట్ కండెన్సేషన్. ద ట్రాన్స్పోర్టెడ్ వాటర్ వేపర్ ఈవెన్చువల్లీ కండెన్సెస్ ఫార్మింగ్ టినీ డ్రాప్లెట్స్ అండ్ క్లౌడ్స్. సో ఇలా ట్రాన్స్పోర్ట్ అయినటువంటి ఈ క్లౌడ్ వేపర్ ఏమవుతుందంటే పక్కన స్టేజ్ 3లో మనకి ఏమవుతుందంటే ఒక టినీ డ్రాప్లెట్స్గా, అంటే చిన్న డ్రాప్లెట్స్గా చేంజ్ అవుతుంది. ఓకేనా, ఇది థర్డ్ స్టేజ్ మనకి కండెన్సేషన్. ఓకే, కండెన్సేషన్. సో ఎవాపరేషన్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్, కండెన్సేషన్. నెక్స్ట్ precipitation. So the primary mechanism for transporting water from the atmosphere to the surface of the earth is precipitation. The primary mechanism for transporting water from the atmosphere to surface of the earth is precipitation. So when the clouds meet to cool air over land, precipitation in the form of rain, sleet or snow is triggered and water returns to the lands or oceans or seas. So precipitation,
ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ కండెన్సేషన్ ఫామ్లో ఉన్నటువంటి ఆ టినీ డ్రాప్లెట్స్ అవన్నీ కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి క్లౌడ్స్ని టచ్ అయ్యి క్లౌడ్స్తో టచ్ అయ్యి ఓకేనా. సో ఆ వాటర్ అంతా కూడా మళ్ళీ తిరిగి ఎర్త్ సర్ఫేస్ మీదకి రిటర్న్ వస్తుంది. దీన్నే మనం ఏమంటున్నామంటే ప్రెసిపిటేషన్. ఇది ఎర్త్ సర్ఫేస్, దిస్ వన్ ఎర్త్ సర్ఫేస్, ఎర్త్ సర్ఫేస్. ఇక్కడ మనం ప్రెసిపిటేషన్ అనేటువంటి ప్రాసెస్ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా. ప్రెసిపిటేషన్ అంటే ఏదైతే వాటర్ ఎవాపరేట్ అయ్యి ట్రాన్స్పోర్ట్ అయ్యి కండెన్సేషన్ అయ్యిందో ఆ వాటర్ తిరిగి ప్రెసిపిటేషన్ ఫామ్లో మళ్ళీ ఎక్కడికి వస్తుంది, ఎర్త్ సర్ఫేస్ మీదకి వస్తుంది. రన్ ఆఫ్ మోస్ట్ ఆఫ్ వాటర్ విచ్ రిటర్న్స్ టు ల్యాండ్ ఫ్లోస్ డౌన్ హిల్స్ ఆర్ రన్ ఆఫ్. సో సమ్ ఆఫ్ ఇట్ penetrates and charges groundwater, while the rest as a river flow return on the ocean where it is evaporates. So ఇక్కడ ఎర్త్ సర్ఫేస్ మీద మనకి డిఫరెంట్ ల్యాండ్ ఫామ్స్ ఉంటాయండి. కొంచెం హిల్ ఏరియా ఉంటుంది, కొంత సర్ఫేస్ ఉంటుంది, కొంత రివర్ ఉంటుంది, ఓకేనా, కొంచెం ఓషియన్ ఉంటుంది, కొంచెం సీ ఉంటుంది, ఓకేనా. ఇలాంటి ఫామ్స్ అన్ని మనం ఎర్త్ సర్ఫేస్ మీద అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఎప్పుడైతే మరి రైన్ఫాల్ అన్నటువంటిది వచ్చిందో ఇక్కడ ఎర్త్ సర్ఫేస్ మీద పడేటువంటి వాటర్ మామూలు సర్ఫేస్లో అంటే ప్లేట్ సర్ఫేస్లో పడేటువంటి వాటర్ మరి రివర్లో పడేటువంటి వాటర్ ఏమవుతుందంటే ఫ్లో అవుతుంది. దీన్ని మనం ఏమనుకుంటామంటే రన్ ఆఫ్, ఓకేనా. సో అది ఎలా రైన్ఫాల్ వచ్చిన తర్వాత వాటర్ ఎలా ఫ్లో అయినప్పటికీ ఫైనల్గా డిశ్చార్జ్ అయ్యేది ఎక్కడ, ఓషియన్స్ అండ్ సీస్. చూడండి ఎర్త్ సర్ఫేస్ మీద ఉన్నటువంటి వాటర్ కూడా మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్తుంది, ఓషియన్స్ అండ్ సీస్. దీన్నే మనం ఏమంటున్నాం, ఈ వాటర్ ఏమంటున్నాము అంటే రన్ ఆఫ్. ఓకేనా. సో వాటర్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయిందో తిరిగి మళ్ళీ అక్కడికి వచ్చి డిశ్చార్జ్ అయింది. ఓకేనా. సో లాస్ట్ వన్ గ్రౌండ్ వాటర్. అండ్ there is special circumstances ground water can even flow upward in artesian wells. The flow of ground water is much slower than runoff. Runoff తో కంపేర్ చేస్తే అంటే గ్రౌండ్ వాటర్ అంటే మనం మామూలుగా అబ్జర్వ్ చేస్తుంటామండి. అంటే మన ఎర్త్ సర్ఫేస్ మీద ఉన్నటువంటి గ్రౌండ్ వాటర్. ఆ గ్రౌండ్ వాటర్ అంటే ఎలా రావాలి, ఇక్కడ ప్లాంట్స్ అనేటువంటివి అన్నా ఉండాలి, లేకపోతే స్ట్రెంచెస్ అన్నా ఉండాలి. ఆ స్ట్రెంచెస్ కానీ ప్లాంట్స్ కానీ ఉంటే మనకి గ్రౌండ్ వాటర్ లెవెల్ అనేటువంటిది ఇంక్రీజ్ అయ్యేటువంటి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఓకేనా. సో మరి గ్రౌండ్ వాటర్లో ఉన్నటువంటి రన్ ఆఫ్ అనేటువంటిది మనకు స్లోగా ఉంటుంది, మూమెంట్ స్లోగా ఉంటుంది. ఓకేనా. సో ఇది మనకి హైడ్రోలాజికల్ సైకిల్. సో టోటల్లీ we have 6 stages. So first one is evaporation, second one is transportation, third one is condensation, fourth one is precipitation, fifth one is runoff, sixth one is groundwater. So the ocean or sea or plants. So ocean water or sea water converted into vapor. So water is converted into vapor is called evaporation. ఓకేనా. సో నదుల్లో, రివర్స్లో, పాండ్స్లో ఉన్నటువంటి వాటర్ అంతా కూడా ఎవాపరేట్ అవుతుంది కాబట్టి దాన్ని ఏమంటున్నాం, ఎవాపరేషన్ ప్రాసెస్ అంటున్నాం. ప్లాంట్స్లో ఉన్నటువంటి వాటర్ కూడా ఎవాపరేట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్. సో ఇలా ఎవాపరేట్ అయినటువంటి వాటర్ అంతా కూడా సో క్లౌడ్స్లా ఫార్మేషన్ జరిగి సో ఓషియన్స్కి స్ట్రైట్ ఉన్నటువంటి ప్లేస్ నుంచి కొంచెం పక్కకి మూవింగ్ చేస్తుంది, జస్ట్ మూవ్ అనేటువంటి జరుగుతుంది. మరి అలా మూవ్ అయ్యేదానికి మనకి అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్నటువంటి కొన్ని గ్యాసెస్ అనేటువంటివి యూజ్ అవుతాయి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ సో ఇలా ట్రాన్స్పోర్ట్ అయినటువంటి వాటర్ వేపర్స్ ఏమవుతాయి, థర్డ్ స్టేజ్ కండెన్సేషన్ స్టేజ్లో అవి చిన్ని డ్రాప్లెట్స్గా చేంజ్ అవుతాయి. అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్నటువంటి క్లౌడ్స్తో డస్ట్ పార్టికల్స్తో బైండప్ అయ్యేసి అవి టినీ డ్రాప్లెట్స్గా చేంజ్ అవుతాయి. సో ఇలా చేంజ్ అయినటువంటి టినీ డ్రాప్లెట్స్ అన్నీ కూడా నా ప్రెసిపిటేషన్ ఫామ్లో తిరిగి ఎర్త్ సర్ఫేస్ మీదకి రైన్ఫాల్ రూపంలో మళ్ళీ రిటర్న్ వస్తుంది. ఇలా రిటర్న్ వచ్చినటువంటి వాటర్ మళ్ళీ రన్ ఆఫ్ స్టేజ్లో ఏమవుతుంది, తిరిగి రిటర్న్ ఓషన్స్లోకి డిశ్చార్జ్ అవుతుంది. ఇది మనకి వాటర్ సైకిల్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ hydrological cycle is not a simple circulation of water between
ocean, atmosphere and the land. There are number of sub-cycles operating within. హైడ్రోలాజికల్ సైకిల్ ఒకటే కాకుండా మనకి చాలా సబ్ సైకిల్స్ అనేటువంటివి ఉన్నాయి. ఓకేనా? సో ల్యాండ్ వాటర్ రిలేషన్షిప్, ల్యాండ్ వాటర్ రిలేషన్షిప్, మనకి ఎయిర్ అయినా వాటర్ అయినా అది ఓషియన్స్ నుంచి ల్యాండ్ వైపు రావాలి, ల్యాండ్ నుంచి ఓషియన్ వైపుకి కంటిన్యూగా జరుగుతున్నటువంటి ప్రాసెస్. నెక్స్ట్ వాటర్ సోర్సెస్. వాటర్ సోర్సెస్, వాట్ ఆర్ ద వాటర్ సోర్సెస్ వీ హ్యావ్? So 97.25 of water is saline in ocean waters. 97.25% in saline water. Saline water. Remaining 2.75 water are fresh water. Fresh water. These 2.75 water, fresh water. So approximately 68 or 69% or 68.7% water is available in ice, available in the form of ice, Arctic and Antarctic tundra regions. Okay, 68.7 water in ice form, fresh water only. Remaining 29.9%, remaining 29.9% water is fresh ground water. సో టోటల్ వాటర్ని మనం 100% తీసుకుంటే అందులో 97.25% వాటర్ ఇస్ సెలైన్ వాటర్. సో 2.75% వాటర్ ఇస్ ఫ్రెష్ వాటర్. సో ఈ 2.5% మళ్ళీ మనం 100 తీసుకుంటే ఓకేనా, 68.7% వచ్చేసి ఐస్ ఫామ్లో ఉంది. ఎక్కడ? ఆర్కిటిక్ అండ్ అంటార్కిటిక్ రీజన్లో ఫ్రెష్ వాటర్ అంతా కూడా ఐస్ ఫామ్లో ఉండిపోయింది. సో రిమైనింగ్ 29.9% వాటరే ప్రజెంట్ మనకు అవైలబుల్లో ఉన్నటువంటి వాటర్. ఈ వాటర్ ఎక్కడెక్కడ అవైలబుల్లో ఉంది? దిస్ వాటర్, దిస్ ఫ్రెష్ వాటర్ ఆన్ ద ఎర్త్ ఈజ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఇన్ లేక్స్, రిజర్వాయర్స్, రివర్ సిస్టమ్స్. ఇప్పుడు మనం ఏదైతే 29.9% ఫ్రెష్ వాటర్ ఉందో ఈ వాటర్ మనకి లేక్స్, పాండ్స్ అన్నిట్లో అవైలబుల్లో ఉంది. నెక్స్ట్ ఓషియన్స్. Oceans. So oceans and continents, these two are first order landforms. In previous class I already told what are the first order landforms, second order landforms and third order landforms. First order landforms are continents and oceans. Continents and oceans. The huge water bodies called oceans. The huge water bodies are called oceans. Huge water bodies are called oceans. Oceans. So the geographers have divided the ocean part on the earth into 5 oceans. The geographers have divided the oceanic part of the earth into 5 oceans. Namely, the important oceans are Pacific Ocean, Indian Ocean, Arctic Ocean, Antarctic Ocean. Okay na? Atlantic Ocean. So the geographers oceanic part is divided into 5 oceans. First one is Pacific Ocean.
Pacific Ocean. Second one is Atlantic Ocean. Third one is Indian Ocean. Fourth one is Southern Ocean or Antarctic Ocean. So last one is Arctic Ocean. Arctic Ocean. So the geographer oceanic parts is divided into 5 oceans. One is Pacific Ocean, second one is Atlantic Ocean, third one is Indian Ocean, fourth one is Southern Ocean or Antarctic Ocean, fifth one is Arctic Ocean. The word sea often used interchangeably with ocean, but strictly speaking, as sea is a body of saline water, partly or fully enclosed by land. So, what is the difference between ocean and sea? Sea and samudram. Ocean అన్న సముద్రం. మరి సీకి ఓషియన్కి డిఫరెన్స్ ఏమైనా ఉందా? ఉంది. సో ఓషియన్స్ ఆర్ హ్యూజ్ వాటర్ బాడీస్. హ్యూజ్ వాటర్ బాడీస్. Huge water bodies. Seas also having saline water, but fully enclosed by land. చూడండి, ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి అరేబియన్ సీ ఉంది. ఇక్కడ బే ఆఫ్ బెంగాల్. సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అరేబియన్ సీ 3 సైడ్ వాటర్ ఉన్నాయి. అంటే ఇటు సైడ్ నుంచి మనకి అట్లాంటిక్ ఓషియన్ అనేటువంటిది టచ్ అవుతుంది. అట్లాంటిక్ ఓషియన్ ఇటు సైడ్ ఇండియన్ ఓషియన్ టచ్ అవుతుంది. దీనికి కూడా అంటే సౌత్ సైడ్ ఏమో ఇదంతా కూడా ఇండియన్ ఓషియన్ అండి, ఇటు సైడ్ పసిఫిక్ ఓషియన్. సో అంటే 3 సైడ్ వాటర్ కవర్ చేసి ఒక సైడ్ మాత్రమే ల్యాండ్ ఉంది కాబట్టి ఇండియన్ సీస్ అంటున్నాం. ఓకేనా? దే ఆల్సో హ్యావింగ్ salinate water, but partly or fully enclosed by land. These are partly or fully enclosed by land. Oceans కి లేదండి. ఓషియన్స్ కి ఎక్కడ ఎండింగ్ లేదు. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది పసిఫిక్ ఓషియన్ రీజన్ అనుకున్నాం. పసిఫిక్ ఓషియన్ రీజన్ తర్వాత మళ్ళీ దీంట్లో నుంచి పడే అట్లాంటిక్ ఓషియన్, దీని తర్వాత మళ్ళీ మనకి ఏమొస్తుంది పైన అప్ సైడ్ ఆర్కిటిక్ రీజన్, అంటార్కిటిక్ రీజన్, ఇండియన్ ఓషియన్, ఇలా అంతా కూడా కంబైన్ అయి ఉంటుంది. ఎక్కడ కూడా ల్యాండ్ అనేటువంటిది కవర్ అయి ఉండదు. కాబట్టి వాటిని ఏమంటున్నాం ఓషియన్స్. కాబట్టి వీటిని సీస్ అంటున్నాం. దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఓషియన్స్ అండ్ సీస్. Next, the major oceanic divisions are divided in part of the many countries, many continents. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నటువంటి ఈ ఓషియన్స్ అనేటువంటివి కొన్ని కాంటినెంట్స్ డివైడ్ చేస్తున్నారు. ఏ ఓషియన్ ఏ కాంటినెంట్ని డివైడ్ చేస్తుంది చూద్దాం. ఫస్ట్ పసిఫిక్ ఓషియన్ అంటుంది. పసిఫిక్ ఓషియన్ అనేటువంటిది టు సపరేట్ ది ఏషియా అండ్ ఓషినియా. Oceania nothing but Australia, New Zealand, Papua New Guinea, ఓకేనా, అండ్ సమ్ ఆఫ్ ద అమెరికన్ కంట్రీస్. ఇప్పుడు
this one North America, this one South America, Africa, Europe, Asia and Australia. Antarctica. Okay. So ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే పసిఫిక్ ఓషియన్ అనేటువంటిది ఇక్కడ పసిఫిక్ ఓషియన్ ఉంది, ఇక్కడ కూడా పసిఫిక్ ఓషియన్ ఉంది. అంటే పసిఫిక్ ఓషియన్ అనేటువంటిది అమెరికాలో ఉన్నటువంటి టూ కాంటినెంట్స్ని, సో ఏషియాని, ఆస్ట్రేలియాని అన్నిటిని డివైడ్ చేస్తుంది. ఓకేనా? ఇలా మనకి ఎంత రౌండ్ షేప్లో వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందండి, ఈ పసిఫిక్ జాయింట్ అవుతుంది. ఓకేనా? అలా జాయింట్ అవుతుంది. జాయింట్ అయినప్పుడు నార్త్ అమెరికా, సౌత్ అమెరికా, ఏషియా, ఆస్ట్రేలియా ఈ 4 కాంటినెంట్స్ డివైడ్ చేసింది. ఏది? పసిఫిక్ ఓషియన్. నెక్స్ట్ అట్లాంటిక్ ఓషియన్. అట్లాంటిక్ ఓషియన్ అనేటువంటిది మనకి ఇక్కడ వస్తుంది. అట్లాంటిక్ ఓషియన్ నార్త్ అమెరికన్ కంట్రీస్, నార్త్ అమెరికా కాంటినెంట్ని, యూరప్ కాంటినెంట్ని, ఆఫ్రికాని, సౌత్ అమెరికా కాంటినెంట్ని, అంటే 4 కాంటినెంట్స్ డివైడ్ చేస్తుంది. ఏది? అట్లాంటిక్ ఓషియన్. నెక్స్ట్ ఇండియన్ ఓషియన్. ఇండియన్ ఓషియన్ అనేటువంటిది సో ఇక్కడ కూడా వస్తుందండి. సో సౌత్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఏషియా, ఆస్ట్రేలియా, ఆఫ్రికా, అమెరికా ఈ కంట్రీస్ అంతా కూడా డివైడ్ చేస్తుంది. అంటే ఈ కాంటినెంట్స్ అంతా కూడా డివైడ్ చేస్తుంది. ఒక కాంటినెంట్ ఇంకో కాంటినెంట్ టచ్ అవ్వకుండా ఓషియన్స్ అనేటువంటి డివైడ్ చేస్తున్నాయి. నెక్స్ట్ అంటార్కిటిక్ ఓషియన్. సో అంటార్కిటిక్ ఓషియన్ అనేటువంటిది పసిఫిక్, అట్లాంటిక్ అండ్ ఇండియన్ ఓషియన్స్ అనేటువంటివి వాటి యొక్క సర్కిల్స్. సో పసిఫిక్, ఇండియన్ ఓషియన్, అట్లాంటిక్ ఓషియన్ ఈ 3 ఓషియన్కి సంబంధించినటువంటి సర్కిల్స్ని చూస్తుంది. అదే మనం ఆర్కిటిక్ ఓషియన్ చూస్తే అట్లాంటిక్, పసిఫిక్ ఓషియన్స్ సంబంధించినటువంటి బౌండరీస్. ఓకేనా? అట్ ద సేమ్ టైం నార్త్ అమెరికా, యూరప్ ఈ కంట్రీస్, ఈ కాంటినెంట్స్ అంతా కూడా డివైడ్ చేస్తూ మనకి ఆర్కిటిక్ ఓషియన్ అనేటువంటిది మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. సో ఇదంతా కూడా ఫార్మర్ ఓషియోగ్రఫిక్ ఇన్వెస్టిగేషన్ బిగాన్ ఓన్లీ విత్ ద బ్రిటిష్ ఎక్స్పెడిషన్ ఆఫ్ ఛాలెంజర్ అనేటువంటి ఒక బ్రిటిష్ నౌక ద్వారా సో ఓషియానిక్కి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా క్లియర్గా తెలుసుకోవడం జరిగింది. ఓకేనా? ఇవి మనకి 5 ఇంపార్టెంట్ ఓషియన్స్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ పసిఫిక్ ఓషియన్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ అట్లాంటిక్, థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఇండియన్, ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ అంటార్కిటిక్, ఫిఫ్త్ వన్ ఈజ్ ఆర్కిటిక్. సో ఇక్కడ మనం వరల్డ్ మ్యాప్ మాదిరి దీన్ని అనుకుంటే సో పసిఫిక్ ఓషియన్ మనకి బోత్ సైడ్ వస్తుందండి. ఈస్ట్ అండ్ వెస్ట్ డైరెక్షన్, 2 డైరెక్షన్లో పసిఫిక్ ఓషియన్ వస్తుంది. సో నెక్స్ట్ నార్త్ అమెరికా, సౌత్ అమెరికా, తర్వాత మనకి అట్లాంటిక్ ఓషియన్. సో డౌన్లో మనకి 2 ఓషియన్స్ వస్తాయండి, ఇండియన్ ఓషియన్, అట్లాంటిక్ ఓషియన్. ఓకేనా? ఆర్కిటిక్ ఓషియన్ అనేది మనకి నార్త్ సైడ్, సౌత్ సైడ్ మనకి 2 ఓషియన్స్ రాసుకోవచ్చు. ఇంత కింద లేకుండా ఇండియన్ ఓషియన్ ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు. ఓకేనా? ఇవి మనకి ఓషియన్స్. నెక్స్ట్ రిలీఫ్ ఆఫ్ ద ఓషియన్. వాట్ ఆర్ ద రిలీఫ్ ఆఫ్ ద ఓషియన్? Relief of the ocean. The ocean basins are many ways similar to the land surface. Okay, there are submarine ridges, plateaus, canyons and terraces found with ocean. So ocean bases అనేటువంటివి మనకి ఎర్త్ సర్ఫేస్ మీద డిఫరెంట్ ఫామ్స్లో మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. కొన్ని ఏరియాలో సబ్మెరైన్ రిడ్జెస్గా, కొన్ని ఏరియాస్లో అక్కడ ఉన్నటువంటి ఓషియానిక్ ల్యాండే ప్లాట్యూగా ఫామ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. కొన్ని ఏరియాస్లో క్యానాన్గా ఫామ్ అయ్యేటువంటి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి, టెర్సెస్గా ఫామ్ అయ్యేటువంటి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? సో ఎనీహౌ సో అవర్ ఓషియన్ ఫ్లో ఈజ్ డివైడెడ్ ఇంటూ 4 పార్ట్స్. ఇప్పుడు ఓషియన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో చూసాం.
ఓషియన్స్ ఇన్నర్ సైడ్ వెళ్తున్నాం. ఇంతకుముందు ఎర్త్ చూసాం, ఎర్త్ ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ చూసాం, ఓకేనా. లిథోస్ఫియర్ చూసాం, లిథోస్ఫియర్ ఇంటర్నల్ ప్రాసెస్ చూసాం, క్రస్ట్, మ్యాంటిల్, కోర్ అని. ఇప్పుడు ఓషియన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి చూసాం. ఓషియన్స్ ఇన్నర్ సైడ్ ఏమేమి ఉన్నాయో చూద్దాం. సో ఇక్కడ హియర్ హ్యావింగ్ 4 parts, ఓకేనా. ఓషియన్ ఫ్లోర్ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇంటూ 4 parts. Ocean floor divided into 4 parts. First one is continental shelf. Continental shelf. Second one is continental slope. Continental slope. Third one is deep sea plain. Fourth one is oceanic deeps or trenches. Trenches. Okay. So totally oceanic floor having 4 types. One is continental shelf, continental slope, and deep sea plain, and oceanic deep trenches. First one, the continental shelf. The continental shelf with a depth up to 20 millimeters, 20 meters occupies about 7.6% of the ocean area. 7.6% of the ocean area. It is the border zone between the land and sea. The largest continental shelf is Siberian Shelf in the Arctic Ocean, stretching into 1500 kilometers in width. ఏమండి ఇదేమో మనకి ఓషియన్ అనుకున్నాం. దిస్ వన్ ల్యాండ్, ఓషియన్ అండ్ ల్యాండ్. ఓషియన్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు, ల్యాండ్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు ఉన్నటువంటి ఈ మిడిల్ ప్లేస్ ఏదైతే ఉందో, ఓకేనా, దీన్నే మనం ఏమనుకున్నామంటే కాంటినెంటల్ షెల్ఫ్. యాక్చువల్గా మనము బీచ్ అనుకుంటాం కదండి, ఈ బీచ్నే కాంటినెంటల్ షెల్ఫ్ అని అంటాం, ఓకేనా. సో టోటల్ హైయెస్ట్ కాంటినెంటల్ షెల్ఫ్ ఎక్కడ ఉంది? సో సైబీరియన్లో ఎంత ఆధారపడి అంటే 1500 మీటర్స్ కిలోమీటర్స్ ఉంది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి, ఓకేనా. సో అది హైయెస్ట్ కాంటినెంటల్ షెల్ఫ్, ఓకేనా. సో ఈ కాంటినెంటల్ షెల్ఫ్ అనేటువంటిది ఓషియానిక్ ఏరియాలో 7.6% ఆక్యుపై చేస్తుంది. 7.6% అంటే ఇదంతా ఓషియన్ అండి. ఓషియన్లోకి మనం వెళ్తున్నాం, డీప్ లేక్ వెళ్తున్నాం, ఓషియన్లోకి డీప్ లేక్ వెళ్తున్నాం. ఫస్ట్ ఉన్నటువంటి ప్లేస్ ఏమంటున్నాం? కాంటినెంటల్ షెల్ఫ్, ఓకేనా. సో యావరేజ్ విడ్త్ వచ్చేసి 200 మీటర్స్, యావరేజ్ వచ్చేసి 200 మీటర్స్. సో హైయెస్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే 1500 కిలోమీటర్స్ విడ్త్ హైయెస్ట్గా సైబీరియన్ షెల్ఫ్లో ఉంది. ఎక్కడ? ఆర్కిటిక్ ఓషన్. వాట్ ఆర్ ద యూజెస్ ఇన్ కాంటినెంటల్ షెల్ఫ్? వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఇన్ కాంటినెంటల్ షెల్ఫ్? సో ఫిష్ wealth is more in this region. సో మనకి ఫిషెస్ని వేటాడాలి లేదా ఫిషెస్ని పట్టుకోవాలి, ఫిషెస్కి సంబంధించినటువంటి ఫిషెస్కి సంబంధించి మెయిన్గా యూజ్ అయ్యేటువంటి ల్యాండ్ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ కాంటినెంటల్ షెల్ఫ్. నెక్స్ట్, రాక్ పెట్రోలియం, న్యాచురల్ గ్యాసెస్ ఆర్ ఫౌండ్ హియర్. రాక్ పెట్రోలియం,
natural gases are formed here. Third one, building seaports is possible here. So in continental shelf ఏదైతే ఉందో దీని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ మనం చాలా ఉన్నాం. అందులో ఒకటి సీ పోర్ట్స్ అనేటువంటివి బిల్డింగ్ చేయొచ్చు, సీ పోర్ట్స్. సెకండ్ వన్ పెట్రోలియం సంబంధించినటువంటి రాక్స్ అనేటువంటి మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఫిషెస్ వెల్, ఓకేనా. వీటితో పాటు తర్వాత కొన్ని ఏరియాస్లో వైన్ ప్రిపరేషన్, దీన్ని కూడా యూజ్ చేస్తారు. ఎలాంటి కాంటినెంటల్ షెల్ఫ్. ఏమంటే పెట్రోల్ బయట తీయాలనుకోండి, పెట్రోల్ యాక్చువల్గా ఓషియన్స్కి అండ్ తర్వాత ఉన్నటువంటి ల్యాండ్కి మధ్యలోనే మనకి దొరుకుతుందండి పెట్రోల్ అనేటువంటి. నెక్స్ట్ తర్వాత పోర్ట్స్, సీ పోర్ట్స్ అంటాం మనం, ఓడరేవులు అంటాం కదండి. వైజాగ్లో ఒకటి ఉంది, కాకినాడలో ఒకటి ఉంది, చెన్నైలో ఒకటి ఉంది, మద్రాసులో మా బాంబేలో ఒకటి ఉంది. ఈ సీ పోర్ట్స్ అనేటువంటివి స్ట్రాంగ్గా ఉండాలంటే సో కాంటినెంటల్ షెల్ఫ్ అనేటువంటి ప్లేస్ ఉంటేనే అక్కడ సీ పోర్ట్స్ అనేటువంటి ఫామ్ చేయొచ్చు, ఓకేనా. సో దిస్ ఈజ్ కాంటినెంటల్ షెల్ఫ్. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ కాంటినెంటల్ స్లోప్. పేరులోనే ఉంది స్లోప్. ఇక్కడ నుంచి మనకి ఏమవుతుందంటే కొంచెం స్లోప్గా, అంటే ఒక స్టెప్ స్లోప్గా సో స్లోప్గా ఉన్నటువంటి ప్లేస్. కాంటినెంటల్ స్లోప్ ఈజ్ స్ప్రెడ్ ఫ్రమ్ 20 meters to 300 meters డెప్త్. కాంటినెంటల్ షెల్ఫ్ అనేటువంటిది ఇక్కడ నుంచి 20 meters నుంచి దీన్ని వేస్తారు. సో ఇది ల్యాండ్ అండి, ఇది ల్యాండ్. సో ఇక్కడ నుంచి మనకి ఓషియన్ అనేటువంటి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో దిస్ వన్ ల్యాండ్, దిస్ వన్ స్టార్టెడ్ ఓషియన్. సో ఇక్కడ నుంచి మనకి ఒక స్లోప్ లాగా, అంటే దీని యొక్క డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంటుంది, 20 meters to 3000 meters డెప్త్. అంటే సర్ఫేస్ నుంచి ఒక 300 meters వరకు డెప్త్ ఉంటుంది అనమాట. సో విత్ కాంప్లెక్స్ రిలీఫ్ ఇట్ కంప్రైజ్ ఆఫ్ 15% ఆఫ్ ద ఓషియానిక్ ఏరియా. సో ఇట్ కంప్రైజ్ ఆఫ్ 15% ఆఫ్ ఓషియానిక్ ఏరియా. అదే మన కాంటినెంటల్ షెల్ఫ్ అనేటువంటిది ఎంత, ఓన్లీ 7.6 ఏరియా మాత్రమే కంప్రైజ్ చేసింది, ఇక్కడ 15%, ఓకేనా. సో ద కాంటినెంటల్ స్లోప్ బౌండరీస్ ఇండికేట్ ద కాంటినెంట్స్. సబ్మెరైన్ కెనాన్స్ ఆర్ అబ్జర్వ్ ఇన్ దిస్ రీజన్. కెనాన్స్ అంటే మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో చెప్పుకున్నాం కెనాన్స్ అనేటువంటి. సో అటువంటి కెనాన్స్ ఫామ్ అవ్వాలంటే ఈ కాంటినెంటల్ షెల్ఫ్ అనేటువంటి ఈ రీజన్లోనే కెనాన్స్ అనేటువంటి ఫామ్ అవుతాయి. కాంటినెంట్స్, న్యూ కాంటినెంట్స్ ఏమన్నా మళ్ళీ స్టార్ట్ అవ్వాలంటే కాంటినెంటల్ స్లోప్ అనేటువంటి ఈ ప్లేస్ నుంచే స్టార్ట్ అవుతాయి. సో దేర్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ బై ఎరోషన్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ గ్లాసియర్స్ అండ్ రివర్స్. సో ఇవి ఎలా ఫామ్ అయ్యాయి మరి కాంటినెంటల్ స్లోప్స్ అనేటువంటి అంటే మనకి హిమాలయన్ రివర్స్ నుంచి వెళ్ళేటువంటి వాటర్, అవి గ్లాసియర్స్ నుంచి వచ్చినటువంటి వాటర్. సో ఈ రివర్ వాటర్ ఫ్లో అంతా కూడా వెళ్ళేసి ఇక్కడే మనకి జాయిన్ అవుతుంది. చూడండి, ఇప్పుడు వాటర్, ఇది రివర్ వాటర్ ఉంటున్నాం, నుంచి ఇలా వెళ్ళేసి ఇలా, అంటే ఇలా ఈ స్టేజ్కి వెళ్ళిన తర్వాత అది ఓషియన్ వాటర్గా చేంజ్ అవుతుంది, ఓకేనా. సో ఇలా ఇలా ఫ్లో అవుతూ ఇక్కడ ఈ ప్లేస్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఓషియానిక్ వాటర్గా ఫామ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ డీప్ సీ ప్లైన్. డీప్ సీ ప్లైన్ ఆర్ జెంట్లీ స్లోపింగ్ ఏరియాస్ ఆఫ్ ఓషియానిక్ ప్లేస్. సో ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యేటువంటి డెప్త్ని మనం ఏమంటామంటే డీప్ సీ. Okay, deep sea plains are gently sloping areas of ocean base. These are flattest and smoothest regions of the world. ప్రపంచంలో
అన్నిటికంటే మెత్తగా ఉన్నటువంటివి, అన్నిటికంటే ఫ్లాట్గా ఉన్నటువంటి ప్లేసెస్ ఏంటంటే డీప్ సీలో ఉన్నటువంటి ప్లేసెస్. ఓకే, సో 3000 meters to 6000 meters, 3000 meters నుంచి 6000 meters ఉన్నటువంటి డెప్త్ని మనం ఏమంటామంటే డీప్ సీ, డీప్ సీ. ఓకేనా? సో మనకి ప్రపంచంలో అన్నిటికంటే మెత్తగా ఫ్లాట్గా ఉన్నటువంటి ప్లేసెస్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే నువ్వు 600 meters ఓషియన్ డెప్త్లోకి వెళ్తే మనకు అక్కడ కనిపిస్తుంటుంది. ఓకేనా? సో ఇట్ కవర్స్ అబౌట్ 76.2% ఆఫ్ ఓషియన్ బేసిన్. సో ఇక్కడ నుంచే కదండి మనకి ఓషియన్ స్టార్ట్ అయ్యేది. సో టోటల్ 76.2% కవర్స్ ది ఓషియన్ బేస్. ఫస్ట్ వన్ ఏమో 7.6 కాంటినెంటల్ షెల్ఫ్. కాంటినెంటల్ స్లోప్ ఆక్యుపై ది 50% ఆఫ్ ఓషియానిక్ బేసిన్. సో deep sea plain occupies the 76.2% of oceanic basin. Next, fourth one, oceanic deep. Oceanic deep are trenches. So these trenches are narrow trenches. So the age plunge has great ocean deeps to the depth of 600 meters. So Pangeo అనేటువంటి వర్డ్ మనం ఆల్రెడీ కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్, కాంటినెంటల్ షెల్ఫ్ థియరీలో మనం ఆల్రెడీ యూజ్ చేసాం. ప్యాంజియో టోటల్ ఉన్నటువంటి వరల్డ్నంతా ఒక బాల్ లాగా, అంటే ఒక స్మూత్ బాల్ లాగా ఎడ్వర్డ్ జెన్నర్ అనేటువంటి సైంటిస్ట్ మనకు చూపించాడు. అక్కడ కాంటినెంట్స్ ఎలా ఫామ్ అయ్యాయి, ఓషియన్స్ ఎలా ఫామ్ అయ్యాయి అనేటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇచ్చాడు. సో 600 మీటర్ డెప్త్ తర్వాత మనకేమవుతాయి? సో in the deepest, most of the deepest trenches are not located in the mid of the ocean. They are found more close to the continents. So మనం ఇక్కడ చెప్పుకున్నటువంటి ట్రెంచెస్ అన్నీ కూడా ఇలా డెప్త్కి వెళ్ళినా కూడా మనకు కనిపించవు. ఎక్కడైతే నెక్స్ట్ ఓషియన్స్ అనేటువంటివి కాంటినెంట్స్ అనేటువంటివి ఫామ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందో ఆ ప్లేసెస్లో మనకి ఓషియానిక్ డీప్ ట్రెంచెస్ అనేటువంటివి అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? సో టోటల్ మనకి 57 డీప్ ట్రెంచెస్ అనేటువంటివి ఉన్నాయి. అందులో ఇంపార్టెంట్ వన్ వచ్చేసి ఛాలెంజర్. సో మన సరౌండింగ్స్, మన ఏషియన్ కాంటినెంట్లో ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ వన్ ట్రెంచెస్ వచ్చేసి జావా. ఇండోనేషియాలో జావా అనేటువంటి ప్లేస్, సుమిత్రా, బాలి, జావా అనేటువంటి ప్లేస్లో ఈ ట్రెంచెస్ని మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం. ఓకేనా? దిస్ information about the oceanic flow. Okay na? We have totally four parts. First one is continental shelf, second one is continental slope, third one is deep sea plain, fourth one is oceanic deep trenches. Okay, oceanic deep trenches. So continental shelf consists of 7.6% of oceanic basin. So it is depth from 200 meters. Okay na? So one of the biggest continental shelf is there in Siberian continental shelf. It is located in Arctic region. Second one, continental slope. The depth in 20 meters to 3000 meters. So the oceanic basin covers 15%. Okay na? Third one is deep sea plain. So deep sea plain, the depth is 3000 meters to 6000 meter. Okay na? Totally 76.2% of oceanic basin is covered by deep sea plain. Oceanic deep or trenches. These trenches are narrow shaped trenches. Most of the trenches are formed in nearby continents. Some of the important continents. So one is the Challenger. It is there in Pacific Ocean. Depth is 11,022 kilometers. So Java 7,450 kilometers
डेप्थ है, ओके ना.